समस्त को स्वागत करुच्ची पुणी आउ गोटे क्लास को। आज आम तुम दशम श्रेणी साहित्य बहीर गद्य विभाग आउ गोटे विषय जार ना हूँ जन्मभूमि ताको पढ़ा। तेबे संपूर्ण विषय वस्तु को जीवा पूर्व मु गोटे कथा कहि वर्तमान समय रे ए विषयटी तुम साहित्य बही कहीं स्थान पाई कारण सब बेले सांप्रतिक एवं प्रासंगिक विषय वस्तु को ही स्थान दि जाए। तेबे जन्मभूमि को नहीं जो तर्क वितर्क बा जन्मभूमि को नहीं यार लेखक श्रीजुक्त कृष्णचंद्र पाणिग्राही जो आलोचना समालोचना और पर्यालोचना वास्तविक ताहा केते प्रयोजन केते प्रासंगिक ताहा होची आलोचनार विषय वस्तु। तेबे प्रथमे लेखक परिचय को पाठ करिबा। प्रसिद्ध ऐतिहासिक और प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही मयूरभंज जिलार खिचिंगठारे जन्मग्रहण करथिले। अध्यापना सहित प्रत्नतत्व विभाग रे व्यापृत रही से बहु नूतन ऐतिहासिक तथ्यर संधान करथिले। भुवनेश्वर प्रत्नतात्विक अवशेष विषय रे इंग्राजी रे लिखित तांकर गवेषणा ग्रंथ अत्यंत उपादेय सृष्टि। ओडिया भाषा रे मौलिक प्रबंध लिखि प्रतिभावान कृष्णचंद्र पाणिग्राही ओडिया साहित्यर इतिहास रे स्वतंत्र स्थानर अधिकारी होइछन्ति। सत्य सहित तथ्यर समन्वय अकाट्य जुक्ति और मंद्र गंभीर भाषा तांक प्रबंध गुड़ी को अनुपम मर्यादा प्रदान करिथाए। प्रबंध मानस इतिहास और किंवदंती सारला साहित्यर ऐतिहासिक चित्र और आत्मजीवनी मो समय ओडिशा प्रभृति तांकर प्रधान कृति। प्रबंध मानसरु संगृहित जन्मभूमि प्रबंधटी लेखक जन्मभूमिर प्रकृत अर्थ संधान करी अरण्य परिवेष्टित निज पल्ली जन्ममाटीर अनन्य महत्व दर्शाइछन्ति। ग्रामरु राज्य देश और विश्ववासी हेबा पाई एवं महानुभवतार परिधि को प्रथमे पल्लीरु आरंभ करने को आह्वान देइछन्ति। वसुधैव कुटुंबकम भावना रे एही प्रबंधटी परिपुष्ट। तेबे पिले माने सबु विषयर आरंभ रे लेखक परिचयटी निहाती भाव में बाध्यतामूलक अटे। तेबे अति सर्ट्रे जदि कहबा यह प्रबंध मानसरु संगृहित यही प्रबंधटी जार ना हूँ जन्मभूमि। एथिरे से जन्मभूमिर प्रकृत अर्थ संधान करी निजर अरण्य परिवेष्टित निज पल्ली माटी जन्ममाटीर अनन्य महत्व दर्शाइछन्ति। तेबे कौन से एक दीर्घकालीन गद्य को पाठ कला बेले केते गुडे विषय प्रति ध्यान देवाक पड़ो। सेगुड़िक हेउची जे सेथुरु इम्पोर्टाट पॉइंट बा किछि गुरुत्वपूर्ण तथ्य को बाहर करने को पड़ो। नहले बहुत समय छात्र माननकु यह अजथा गप भली मने हुए मेंचा मेंचा गप भली से माननकु मने हुए ना से माने ताकू बुझी पारंती ना मने रखी पारंती ना परीक्षा रे लिखि पारंती। यही समस्याटी प्राय पद्य जी देखा न दिए गद्य से देखा दिए। आउ चिराचरित ढांचारे मु सब बेले कहबी अनन्य अनुपम सावलील एवं साहित्यर मौलिक धारारे लिखित न होइथिबा लेखा केबे भी परीक्षकंकर बा समीक्षकंकर दृष्टि आकर्षण करि पारे ना। तेबे संपूर्ण ये जो जन्मभूमि गद्यटी अच्छी से किछि किछि गुरुत्वपूर्ण तथ्य को ही आमको व्याख्या करने को पड़ो। प्रथम कथा जमीती कि तुम बही तुम देख से लिखिं क्या मोर जन्मभूमि बोली कहबी यही विशाल पृथ्वी विशाल एशिया महादेश विशाल भारतवर्ष ओडिशा देश बा मोर जन्मस्थान पल्लीग्राम एमाने मध्यरु केही काहारी ठारू विच्छिन्न होई नथिबारु व्यापक अर्थरे ए समस्ते मोर जन्मभूमि हेले हैं मातृगर्भरु पड़ी जेउठारे प्रथमे भूमि स्पर्श कली जेउठारे रूप रस गंध स्पर्शर प्रथम परिचय पाइली विषम विपाक बेली जे अंचल मते फूल पुष्प शाक तंडुल ढाली दे शिशु प्राण को परिपृष्ट कला से ही मोर पल्ली जन्मभूमि। तो एमती पिले माने गद्यटा बहुत डिटेल रे बा विस्तृत भाव में लिखा है। तेबे आमर काम कौन केमिति आमे आकु मन रखिबा आ केमिति यार गोटे संतोषजनक उत्तर दे परिबा। तेबे किछि पॉइंट्स आकार रे जे कोन से गद्य ताहा 3 पेज रहू 4 पेज रहू कि 10 पेज रहू सेथुरु इम्पोर्टाट पॉइंट बा जो कथा को लेखक लेखनी माध्यम रे माजी छंती कथारे अछि ना सूता माजिले सरू आ कथा माजिले मोटो
ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ସେଇ ମୂଳ କଥାଟିକୁ ଆମ ଲେଖକଙ୍କର ପ୍ରକୃତ କହିବାର ଅର୍ଥ ସହିତ ଆମର ନିଜସ୍ୱ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ଆମକୁ ତାକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଧାଡ଼ିରେ ଯଦି କହିବି ଆମର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଲେଖକ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିର ବାସ୍ତବିକ ସରହଦ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ସରହଦ ନିରୂପଣ, କାରଣ ଗ୍ରାମ, ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟ, ଦେଶ, ମହାଦେଶ ଏବଂ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲେଖକ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ ବା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ତେବେ ଜନ୍ମଭୂମି, ଭୂମି ତ ଗୋଟିଏ, ଆକାଶ ଗୋଟିଏ, ପାଣି ଗୋଟିଏ, ପବନ ଗୋଟିଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ, ଧନୀ ଏବଂ ଗରିବ ଉଭୟ ଏହି ମାଟିରେ ପତିତ ହୁଅନ୍ତି। ପୁନରପି ଜନମମ୍ ପୁନରପି ମରଣମ୍ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନମ୍। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ତେବେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଏଟାକୁ ତୁମକୁ ହଜମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଲେଖକ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ତର୍ଜମା କରିଛନ୍ତି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ଜନ୍ମଭୂମିର ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି ଯାହାକୁ ସେ ନିଜର ଯେଉଁ ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଜ ପଲ୍ଲୀଭୂମିର ବାସ୍ତବିକ ସରହଦ ପ୍ରଥମେ ସେ ନିରୂପଣ କରୁଛନ୍ତି। କେତିକି ଜାଗାକୁ କହିବେ, କ'ଣ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ନା ବାସ୍ତବିକ ସେଇ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳକୁ ଯେଉଁଠି ସେ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ପତିତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିର ବାସ୍ତବିକ ସରହଦ ସେ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତେବେ ଦେଖ ତୁମେମାନେ ଲେଖିବ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷାରେ, ଯେ ଯେଉଁଠାରେ କବି ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ, ସ୍ପର୍ଶର ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ପାଇଲି ବା ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ କୁହନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଭିଲେଜେସ୍, ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ଗ୍ରାମମାନଙ୍କର ଦେଶ, ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏଠାରେ ଲେଖକ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମେ ରୂପରସ ଗନ୍ଧ ସ୍ପର୍ଶର ପରିଚୟ ପାଇଲେ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଉ, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କୁଆଁ କୁଆଁ ରାବ ଦେଉ, ବିଷମ ବିପାକ ବେଳେ ଯେ ଅଞ୍ଚଳ ଆମକୁ ଫଳ, ପୁଷ୍ପ, ଶାକ, ତଣ୍ଡୁଳ ଦେଇ ଶିଶୁ ପ୍ରାଣକୁ ପରିପୃଷ୍ଟ କଲା, ତାହା ହିଁ ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି। ପିଲାମାନେ ବହିରେ ଯାହା ଲେଖା ହୋଇଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତାକୁ ଘୋଷିକିରି ମନେ ରଖିକିରି ଲେଖିଲେ ତାହା କେବେ ବି ସାହିତ୍ୟର ଚର୍ଚ୍ଚା ବା ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ନ ହେଇପାରେ। ସାହିତ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଏହା ହେଉଛି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାର ବିଷୟ ଆଉ ନିଜ ଭାଷା ଶୈଳୀ ଏବଂ ଲେଖାର ମୌଳିକତାକୁ ବଜାୟ ରଖି ଏକ ସାବଲୀଳ, ଏକ ଉନ୍ନତ, ମାର୍ଜିତ ଆଉ ଅନନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନେଇ ଏହାକୁ ପରିବେଷଣ କରାଯିବା ଉଚିତ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା, ଯେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମେ ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ, ସ୍ପର୍ଶର ପରିଚୟ ପାଇଲି ବା ଯେଉଁ ସୀମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶିଶୁଟିଏ ଜନ୍ମ ନିଏ, ସେହି ପଲ୍ଲୀ ହିଁ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି, ସେହି ମୋର ଧାତା, ମାତା, ଧାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ କଥା ଉପରେ ସେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ତାଙ୍କର ସାହସ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ଆଜିକା ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ସହରଗାମୀ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଭଳି ଭାବରେ କଥାରେ ଅଛି ଗଲାପୁତ୍ର ନବାହୁଡ଼େ, ଆଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏକ ତଥ୍ୟ, ଏକ ଉପସ୍ଥାପନା ଏଥିରେ ଅଛି ଯାହା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ଅଧିକାଂଶ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକଙ୍କର ନୈତିକ ସାହସ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଲେଖକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି କିଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ଯୁବକମାନଙ୍କର ବା ମଣିଷମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କାଳଚକ୍ରରେ ପଡ଼ି ନିଜ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ତାଙ୍କର ନୈତିକ ସାହସ ହୁଏ ନାହିଁ। ସମ୍ବନ୍ଧ ଯେମିତି କାଳକ୍ରମେ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦିନକୁ ଦିନ କ୍ଷୀଣ ହୋଇ ଯେପରି ଲୀନ ହେବାକୁ ବସିଛି, ଆଉ ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ନିଃସହାୟ ଶୁଷ୍କ ତୃଣ ପରି ମୁଁ ଭାସି ଚାଲିଛି। ମୋର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ନୈତିକ ସାହସ ନାହିଁ। ୟା ଭିତରେ ମୋର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଘଟିଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଜି ତା'ର ରୂପକୁ ଜାତିସ୍ମର ପରି ଖାଲି ସ୍ମରଣ କରେ। ରାଶି ରାଶି ଶାଳତରୁ ମଧ୍ୟରେ ତଟି ନିବେଷ୍ଟିତ ଭଞ୍ଜ କୀର୍ତ୍ତି କିରଟିନି ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି।
ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଭାସିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତା କୂଳକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ମୋର ସାହସ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଜାତିସ୍ମର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି। ଯିଏ ନିଜର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କଥା ମନେ ରଖିପାରେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଜାତିସ୍ମର। ତେବେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆମକୁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା ଯେ ନିଜର ପେଶାଗତ ଜୀବନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଇ ସାମୟିକ ଭାବରେ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ଯେଭଳି ଭାବରେ କବି କହିଛନ୍ତି, ଲେଖକ ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ୟା ଭିତରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଘଟିଛି, କାରଣ ଅତୀତରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିବା ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ଜୀବନ ମୋର ମନେ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମରେ ମଣିଷର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କୌଣସି ଘଟଣା ମନେ ରହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲେଖକ ଏଠାରେ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖକ ଏଠାରେ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଘଟିଛି। କାରଣ ଅତୀତର ସେ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ଜୀବନ, ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ପତିତ ହୋଇ ଆଜି ସଶକ୍ତ ହୋଇ ଏ ସମାଜରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ, ଏ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅବଧି ମୋର ଆଉ ମନେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଦେଖ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏହା ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜର ସମସ୍ୟା। ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଆଗରୁ କହିଲି, ଲେଖକ ଏଠାରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜର। କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମାନ୍ତର ଗ୍ରହଣ ପରି ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ପାଖରେ ମାନବିକତାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ପାସୋରି ପକାନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି, ମାଳି ସିନା ଫୁଲକୁ ବଢ଼ାଏ, ଫୁଲର ଯତ୍ନ ନିଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଫୁଲ ରଜା ରହିଯାଏ। ଜନ୍ମରୁ ଯୌବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଜନ୍ମଭୂମି ତାକୁ ସବୁ କିଛି ଦେଇ ଆସିଛି, ଶେଷରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଜନ୍ମଭୂମିର ହୁଏ ନାହିଁ। ଏ ପିଲାମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କହିବି, ଏ ବିଷୟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମସିହାରେ, ଏଇ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହା ନିହାତି ଭାବରେ ଏକ ଉପାଦେୟ ବିଷୟ। କାରଣ ଲେଖକଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଅଫସୋସ ନେଇ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଉନ୍ନତିର ମାନେ କ'ଣ ଜନ୍ମଭୂମିଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବା? ଲେଖକ ଏଠାରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷିତ ହେବାର ମାନେ କ'ଣ? ଏ ଶିକ୍ଷାକୁ ଭୁଲିଯିବା ଯେ ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରୀୟସୀ। ଏ କାହିଁକିର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠାରେ ଲେଖକ ଖୋଜି ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ମୋର କୌଣସି ଭୌତିକ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନୈତିକ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ରହିଛି। ଜୀବନର ଉନ୍ନତିର ଅନ୍ତିମ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମାତୃଭୂମିଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ମାତୃଭୂମିଠାରୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅଲଗା ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରିଯାଇ ଜୀବିକାର୍ଜନ କରିବା ଦୂରେ ଥାଉ, ସେଠାରେ କିଛି କାଳ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବପର ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଥରେ ଥରେ ଭାବେ, ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ କ'ଣ କରିବି? ଯଦି ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତିକର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଅର୍ଥଦାନ ହିଁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଅବଶେଷ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଗ୍ରାମକୁ ନ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ତାହା କରାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସିଏ ନିଜର ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନଠାରୁ ବା ନିଜର ମାତୃଭୂମି ଠାରୁ ହିଁ ଅଲଗା ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ବଦଳରେ କୃତଜ୍ଞତାର ହଳାହଳ ପାନ କରନ୍ତି ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀ। ତାପରେ ପରେ ଲେଖକ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଯେ ମଇଁଷି ସିଂହ ଫଟା ଆଉ ଜୁଝିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟା, ପିଲେ ଏହି ପ୍ରବାଦଟି ଆମର ଅଛି। ଏ ନ୍ୟାୟରେ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ନରନାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମୀୟତା, ଏକ ପରିବାରତ୍ୱର ପରମ୍ପରା ଆଜି ବିଗତ ହୋଇ ଗ୍ରାମଟି ଯାକର ଭାଇ ଭଉଣୀ, କକା ଖୁଡ଼ି, ମାମୁଁ ମାଇଁ, ମଉସା ମାଉସୀ ଇତ୍ୟାଦି ପର ହୋଇଗଲେଣି। ତ ଦେଖ, ବହିରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଲେଖାକୁ ପଢ଼ି ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ କେମିତି ଉନ୍ନତ ୱେରେ, ଉନ୍ନତ ପଦ୍ଧତିରେ ଲେଖିପାରିବା। ଲେଖକ ତାକୁ ସେଇ କଥାଟି ଲେଖିଛନ୍ତି। ବହୁ ବାଦ ବିବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ନରନାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଗୋଟେ ଏକ ପରିବାରତ୍ୱର ପରମ୍ପରା ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ। କେହି କେହି ଭାଇ ଭଉଣୀ, କେହି କକା, କେହି ଖୁଡ଼ି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୋ ଜନ୍ମଭୂମି ସହିତ ଏ ମଧୁର ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଉ ନାହିଁ। ଗ୍ରାମଟି ଯାକର ଭାଇ ଭଉଣୀ, କକା ଖୁଡ଼ି, ମାମୁଁ ମାଇଁ, ମଉସା ମାଉସୀ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ପର ହୋଇଗଲେଣି। ତ ଏତିକି କଥାକୁ କବି ଲେଖକ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମରେ, ଯେଉଁ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସହାନୁଭୂତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରତି ଥାଏ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଏକ ପରିବାରତ୍ୱର ସେ ଭାବ ଆଉ ନାହିଁ। ଗ୍ରାମଟି ଯାକଟିରେ ଯେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ, ମଉସା ମାଉସୀ, କକା ଖୁଡ଼ି, ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଯେମିତି ଆଜି ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି, ଶବ୍ଦ ଅବଶେଷ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି ଲେଖକଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ କେମିତି ତାଙ୍କ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର, ତାଙ୍କ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମକୁ ହିଁ ସେ ନିଜର ମାତୃଭୂମି କହିଛନ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ କହିଛେ ନା ଯେ ଲେଖକ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିର ବାସ୍ତବିକ ସରହଦ, ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ସାଇଜ୍, ବାସ୍ତବିକ ସରହଦ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଯାଇ, ଏ କଥାକୁ ଯଥାର୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଇ ଯେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନରେ, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି, ଦୁଇ ଜଣ ଚରିତ୍ରଙ୍କ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଜଣେ ହେଲେ ସାର ମାଉସୀ, ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇ। ସାର ମାଉସୀ ଯେତେବେଳେ ବି ଲେଖକଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି, କେବେ ଆସିଲୁ ବାପା। ଆଉ ଆଜିକାଲି କିନ୍ତୁ କହେ, କେବେ ଆସିଲ ବାବୁ। ଏଠି ଶବ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ଅଛି, କେବେ ଆସିଲୁ ବାପା ଆଉ କେବେ ଆସିଲ ବାବୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅଭାବ ରହିଛି ଆତ୍ମୀୟତାର ଆକସ୍ମିକ ଅଭାବ। ଶବ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲେଖକ ଏଠାରେ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ମାଉସୀର ଡାକ ଭିତରେ ସେ ଆତ୍ମୀୟତା ଆଉ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଆକସ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଛରେ ଥିବା କୌଣସି କାରଣକୁ ଲେଖକ ଖୋଜି ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଲେଖକଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇଙ୍କର କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରାମ ମଝିରେ ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇର କ୍ଷୁଦ୍ର କୁଟୀର, ଆଜୀବନ ଅକର୍ମା ଓ ଅବିବାହିତ ରହି ସେ ତାର କ୍ଷୁଦ୍ର କୁଟୀରକୁ ଦୁର୍ଗ କରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରି ଆସିଛି। ସେ ଦେଖା ହେଲେ ମୋତେ ବହୁ ମାନ ସହିତ, ମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଇଜ୍ଜତ କରିବା, ବହୁ ମାନ ସହିତ ମୋତେ ତା କୁଟୀରରେ ବସାଇ ମନବୋଧ ଚଉତିଶାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲା। କାରଣ ଜଣେ ଆଜୀବନ ଅବିବାହିତ ରହିଥିବା ଲୋକ, ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପ୍ରାୟ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ଲୋକ ହିଁ ମନବୋଧ ଚଉତିଶାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରନ୍ତି। କାରଣ ମନବୋଧ ଚଉତିଶା ହେଉଛି କବି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ସେହି ବୈରାଗ୍ୟ ଆଉ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କାବ୍ୟ ମନବୋଧ ଚଉତିଶା, ଯାହା 34 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ମିଶାଇ 34 ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର 34 ବର୍ଣ୍ଣଟି ଥାଇ ଏହା ଏକ ଭକ୍ତି ସମ୍ବଳିତ କାବ୍ୟ। କହଇ ମନ ଆରେ ମୋବଲ କର, କଳାଶ୍ରୀ ମୁଖବାରେ ଦେଖିବା ଚାଲ, କେତେ ଦିନକୁ ମନ ବାନ୍ଧିଛୁ ଆଣ୍ଟ, କି ଘେନି ଯିବୁ ତୋର ଛୁଟିଲେ ଘଟ, ଖଟ ପଲଙ୍କ ମନ ସେଯାଇ ସହୁ, ଖଳ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେବ ଏ ତୋର ଦେହୁ, ଗଲେଣି ତୋ ସଙ୍ଗରୁ ଯେତେକ ଜନ, ଗଣ୍ଠିରେ ବାନ୍ଧି ନେଲେ କେତେ ଧନ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ 34 ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇ ମନବୋଧ ଚଉତିଶା, ଏହା ମଣିଷ ଜୀବନର ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟ, ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଜୀବନର ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟ ଆଉ ମଣିଷ ଜୀବନର ମୁକ୍ତି ସମ୍ବଳିତ କାବ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ମନବୋଧ ଚଉତିଶାରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମଣିଷ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ କିଭଳି ପାଇପାରିବ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ପଦ ଏଥିରେ ରହିଛି, ଉଦ୍ଧାର ହେବୁ ଯେବେ ଭବସାଗରୁ, ଉପାୟ କରି ଏବେ ଭଜଶ୍ରୀ ଗୁରୁ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ତେଣୁ ଏହି ମନବୋଧ ଚଉତିଶା ଉପରେ ଗୋଟେ ପଦ ଦୁଇ ପଦ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇ ଆଉ ସାର ମାଉସୀର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଯାଇ ଲେଖକ ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଭାବରେ ଏହି ଚରିତ୍ରମାନେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମୀୟତାର ଭାବ ଦେଖାଉଥିଲେ, ହଠାତ୍ ସେ ଆତ୍ମୀୟତାର ନଈ ଶୁଖିଗଲା କେମିତି। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଶିଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପରିଚିତ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ବିଚିତ୍ର ନୟନରେ ଚାହାନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଲେଖକ ଲେଖିଛନ୍ତି,
ଗ୍ରାମଟି ଯାକ ନବାଗତ ଅତିଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲାଣି। ଯେଉଁଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ମଳିନ ଉଲଗ୍ନ କୃଶୋଦର ଲମ୍ବୋଦର ଅବାଞ୍ଛିତ ଅବହେଳିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସମାବେଶ ଦେଖାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ସୁଦ୍ଧା ମୋତେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କେବେ କେବେ ଦେଖାହେଲେ ଆଫ୍ରିକାରୁ ନବାଗତ ଜେବ୍ରା ବା ଜିରାଫକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା ପରି ସେମାନେ ମୋତେ ଚାହିଁ ରହନ୍ତି। ତେବେ ବାସ୍ ଏଇ ଯେଉଁ 3-4 ଧାଡ଼ିର କଥାଟାକୁ ଆମେ ଆମ ନିଜସ୍ୱ ଭାଷାରେ କେମିତି ଲେଖିବା, ଯେ ଲେଖକ ସେଠାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶିଶୁରୁ ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଯେମିତି ଆଜି ଅବାଞ୍ଛିତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଅପରିଚିତ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କରିକି ଲେଖିଲେ ଯେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଶିଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପରିଚିତ ଆଉ ବିଚିତ୍ର ନୟନରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆତ୍ମୀୟତା ନଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଅପରିଚିତତା ଖୁନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଶିଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପରିଚିତ ଆଉ ବିଚିତ୍ର ନୟନରେ ଲେଖକଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ଯେଉଁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୀତି ସେମାନେ କରନ୍ତି, ତା ମଧ୍ୟରେ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ସରଳତା ମଧ୍ୟ ବଳି ପଡ଼ିଯାଏ। ସେହି କଥାକୁ ଲେଖିବାକୁ ଯାଇକି ଲେଖକ ଏଠାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ନବଯୁବକମାନେ ଚାକିରି ନ ପାଇ ଜନ୍ମଭୂମି ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ରାଜନୀତିର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କଂଗ୍ରେସୀ, କେହି ଗଣତନ୍ତ୍ରୀ, କେହି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ, ଆଉ କେହି ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ। ଯଦି କେହି କେହି ଏହି ରାଜନୈତିକ ମତବାଦ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ସେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ କଥା ଦୂରେ ଥାଉ, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତିର ଶୋଭା ଉପଭୋଗ କରିବା କିମ୍ବା ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ରାଜନୈତିକ ମତବାଦ ଅନୁସାରେ ଏମାନଙ୍କର ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଘଟିଯାଇଛି। ଏମାନେ ପୁଷ୍ପିତ ପଳାଶ ବନରେ ଦେଖନ୍ତି ବିଦ୍ରୋହର ବହ୍ନି, ସ୍ଥଳ ପଦ୍ମରେ ଦେଖନ୍ତି ଆହବର ରକ୍ତ, ଆଉ ଆନତ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ାରେ ଦେଖନ୍ତି ଅନାଗତ ଯୁଗର ରକ୍ତ କେତନ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ମନ ସହିତ ଗତି କରି ଚାଲିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବାସ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ପାରାଗ୍ରାଫଟା ପିଲେ ଦେଖ, ଯେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ସମୟରେ ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଲେଖକ ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନରୁ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛୁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖକ ବଖାଣିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାଜନୀତିର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ରାଜନୀତିର ଆଳରେ ରାଜନୀତିର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖ, ସେଇ କଥାଟିକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାରାଗ୍ରାଫଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ ସେଥିରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ବାଛିକି, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଗୁଡ଼ାକୁ ବାଛିକି ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମତବାଦର ସ୍ୱାର୍ଥମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ଗ୍ରାମୀଣ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ସରଳତା ସ୍ୱାହା ହୋଇଯାଏ, ବଳି ପଡ଼ିଯାଏ। ତିଳକୁ ତାଳ କରି ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଆଦି ଏମାନେ ଉପୁଜେଇବାରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖିଥିବ, ପ୍ରାୟତଃ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନରେ ଏସବୁ କଥା ଘଟେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଟିକେ ଲେଖିପାରିବା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମତବାଦର ସ୍ୱାର୍ଥମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ଗ୍ରାମୀଣ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ସରଳତା ସ୍ୱାହା ହୋଇଯାଏ, ବଳି ପଡ଼ିଯାଏ। ତିଳକୁ ତାଳ କରି ଏମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଆଦି ରଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ପଲ୍ଲୀର ଅନୁପମ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ଏମାନଙ୍କୁ ଅସଙ୍ଗତ ମନେ ହୁଏ। ଏହି କଥାଟିକୁ କେମିତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବା ଯେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୀତିର ଆଶ୍ରା ନେଇ ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି କରୁଥାନ୍ତି ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, କିଛି ଉନ୍ନତ କାମ କରିବା ଦୂରରେ ଥାଉ, କିଛି ସୃଜନାତ୍ମକ କାମ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିବା ଦୂରରେ ଥାଉ, କମ୍ ସେ କମ୍ ଅତି କମରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର, ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଅସଙ୍ଗତ ମନେ ହୁଏ। କୁହନ୍ତି, ନକାରାତ୍ମକ ବ୍ୟକ୍ତି ସକାରାତ୍ମକ ଜିନିଷରେ ମଧ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ବାସ୍ ସେଇ କଥାଟିକୁ ଯଥାର୍ଥ, ସେଇ କଥାଟିକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଇ, ସେଇ କଥାଟିକୁ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଯାଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ପଳାଶ ବନର ଲାଳିମାରେ ସିଏ ଦେଖନ୍ତି ବିଦ୍ରୋହର ଅଗ୍ନିଶିଖା, ସ୍ଥଳ ପଦ୍ମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧଭୂମିର ରକ୍ତାକ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ତିନୋଟି କଥା ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଆଉ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ାରେ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଅନାଗତ ଯୁଗର ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣୀ ପତାକା, ରକ୍ତ କେତନ, କେତନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପତାକା। କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ାରେ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନେ ଅନାଗତ ଯୁଗର ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣୀ ପତାକା। ତା ଅର୍ଥ ଲେଖକ ଏଠାରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଶାନ୍ତି ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ଅନୁପମ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଅକର୍ମଣ୍ୟ, ଅଯୋଗ୍ୟ। ଏମାନେ ଏଭଳି ପବିତ୍ର ଆଉ ସକାରାତ୍ମକ, ଏଭଳି ଅନୁପମ ପରିମଳ ଶୋଭାରାଜି ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଅସଙ୍ଗତ ମନେ ହୁଏ। ସତେ ଯେମିତି କୌଣସି ଆଳ କରି ଏମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚେଷ୍ଟା ଥାଏ। କାରଣ ରାଜନୀତି ନାଁରେ ସେମାନେ ବାଣ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପରିବାରତ୍ୱ ଆତ୍ମୀୟତାର ବୋଧ ଆଉ ନଥାଏ। ଭାରି ବିଚିତ୍ର ଆଉ ଭାରି ଉପଯୋଗୀ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ସଂଯୋଜନ କରି କବି ଲେଖକ ଏଠାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପଳାଶ ବନର ଲାଳିମା, ଯାହାକି ନିହାତି ଭାବରେ ଉପଭୋଗ୍ୟ। ପଳାଶ ବନର ଫୁଟିବା ସମୟ ଆସିଲେ ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭାରି ଉପଭୋଗ୍ୟ, ତାହା ଉପଭୋଗର ଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାକୁ ଉପଭୋଗ ନ କରି ସେଥିରେ ବୁଡ଼ି ନ ଯାଇ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ବିଦ୍ରୋହର ଅଗ୍ନିଶିଖା। ପଳାଶ ବନର ଲାଲିମା ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୋହର ଅଗ୍ନିଶିଖା ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ବାସ୍ତବିକ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଆଜି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି? କାହିଁ ସେହି ସରଳତା, କାହିଁ ସେହି ନିଷ୍କପଟତା, କାହିଁ ସେହି ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ମାନସିକତା? ଅନୁପମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ବିଦ୍ରୋହର ଅଗ୍ନିଶିଖା ଭଳି ମନେ ହୁଏ। ଏ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ଆଜି ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ସମ୍ବଳିତ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି, ନିଜ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ ଲେଖକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରାମରେ ସମବେତ ଶ୍ରମଯୁକ୍ତ କୃଷିକର୍ମ, ପାର୍ବଣର ଋତୁ, ଫସଲ ଅମଳ ଏସବୁଥିରେ ଲେଖକଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ତୁମର ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ସେହି ପଦଟିକୁ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ତାକୁ ନିଜସ୍ୱ ଢଙ୍ଗରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏପରି ଶ୍ରେଣୀର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମନରେ ମୋର ଆଉ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ କର୍ମ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାର୍ଥର ବିଭେଦ ସତ୍ତ୍ୱେ କର୍ମ ଓ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପରିବାରତ୍ୱର ଭାବ ଆପେ ଆପେ ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ନିଦାଘର ନିରାଟ ଝାଞ୍ଜିରେ ଲଙ୍ଗଳ ମୁନରେ ଧରଣୀର ବକ୍ଷ ଚିରି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ମେଘକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠର ଶେଷ ବେଳକୁ ସ୍ତୂପୀକୃତ ମେଘ ଘନଶ୍ୟାମ ଗିରିରାଜର ମସ୍ତକରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଗଣିତ ଶାଳତରୁ ଉପରକୁ ଆନତ ହୋଇଆସେ। ଦେଖ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାର ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗର୍ଜନ ତର୍ଜନରେ ଦିଗନ୍ତ କମ୍ପାଇ ବାରିପାତରେ ପଲ୍ଲୀ ଭୂମିକୁ ସିକ୍ତ କରିଥାଏ। ସିକ୍ତ ଭୂମିର ସୁଗନ୍ଧ ଆଉ ବନ୍ୟ ଜୁଥି ବା ଜୁଥିକା, ବନ୍ୟ ଜୁଥିର ପରିମଳରେ ରଜ ପର୍ବର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଉଦ୍ବେଳ ମନରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦୋଳି ଖେଳରେ ରତ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ମହାସମାରୋହରେ ରଜପର୍ବ ଶେଷ ହେବା ପରେ ନିଷ୍ଠୁର ବାସ୍ତବତା ଆସି ପଡ଼େ। କ୍ଲାନ୍ତ, ସିକ୍ତ ଓ ଧାରାହତ ଗ୍ରାମ ଶ୍ରମଜୀବୀମାନଙ୍କର ସମବେତ ଯତ୍ନରେ ଧରଣୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହୋଇଉଠେ। ଆଉ ହେମନ୍ତର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଷ ଧାନ୍ୟରେ ଗ୍ରାମଭୂମି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ମୋର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଝାଞ୍ଜିରେ, ବର୍ଷାର ଝଡ଼ରେ ବା ହେମନ୍ତର ଶୀତରେ ଏ କର୍ମ ଯୋଜନାରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଂଶ ନେବା ପାଇଁ ମୋର ଭୌତିକ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନୈତିକ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ରହିଛି। ବାସ୍ ଏଇଟା ଦେଖ, ଏବେ ମୁଁ ଯେତିକି ବି ପଢ଼ିଲି ଏ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। କ'ଣ ଦେଇ ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବା ଏଥିରୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଲେଖକ କ'ଣ କହିବା ଚାହାନ୍ତି ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଭିତରେ? ଫସଲ ବୁଣା, ଫସଲ କଟା ଏବଂ ଫସଲ କଟା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମିଳିମିଶି ଯେଉଁ ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଏ ସବୁଥିରେ ଆଜି ଲେଖକ ନିଜ ପାଇଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ପାଉନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ କକା, ମଉସା, ଖୁଡ଼ି, ଦାଦି, ଭାଇ, ଭଉଣୀ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ ପରିବାରତ୍ୱର ଭାବ ଥିଲା, ୟା ବ୍ୟତିରେକେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏକ ପରିବାରତ୍ୱର ଭାବ ଥାଏ। କେତେବେଳେ ସେ ଜିନିଷଟା ଆସେ? ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଫସଲ ଅମଳ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏକତ୍ର ହୋଇ କଷ୍ଟ ବା ଶ୍ରମ ସ୍ୱୀକାର କରି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ
पर्वपर्वाणी पालन क्षेत्र में जितेबाला एकजुट होती से पॉइंट को आउ थे पढ़ी स्वार्थर विभेद सत्वे कर्म और क्लेश मध्य ग्रामवासी भितर अन्य एक प्रकार एक परिवारत्वर भाव आपे आपे जात होता है कारण से माने एकत्र मिसी परस्पर साहाय्य नहीं ही यही श्रमयुक्त बा क्लांतियुक्त जो थे श्रम लगे जो थे परिश्रम लगे ताकू श्रमयुक्त कर्म कहती ये श्रमयुक्त कर्म करती से खरा वर्षा और शीत उभय को एकत्र सहती कहते सुखरे और दुखरे जी पाखरे थाए सी ही बंधु इंग्राजी में कथाटी अच्छी अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड तेणु सही न्याय ग्राम्य जीवन में जितेबाला कर्म निजुक्तिर कथा आसे जितेबाला पारंपरिक कृषि कर्मर कथा आसे पारंपरिक पर्वपर्वाणी कथा आसे सेतेबाला आउ गोटाए एक परिवारत्वर भाव यही ग्रामवासी मध्य गढ़ी उठे अंततः ता मध्य आजिर लेखक मध्य जड़े शिक्षित युवक अटंती तांकर कौन स्थान से खोजी पाऊना तेणु जन्मभूमि ठू खाली मनर नुहे से कर्मरु मध्य विच्युत हो पड़ी कारण जो पारंपरिक कृषि कर्म बा पल्ली जीवन जो पारंपरिक कर्म गुड़िक रही से जमिति लेखक निजपाई स्थान पाऊना क्यों कर्म करी से पुराणा पल्ली ग्रामर से अधिवासी हो पारे पुराणा ग्राम्य जीवन को से फेरी पारे तार सूत्र तार धारा तार गलिकंदी से खोजी पाई पारु नाहंती तेणु से कहते मु खाली जन्मभूमि खाली मनरु नुहे मु जन्मभूमि कर्मरु मध्य विच्युत हो पड़ी परवर्ती मुहूर्त से आउ गोटे कथा मध्य कहते जे मनुष्य को सबुबले जुक्तिवादी जीव बोली कहवा ठीक नुहे से बहु परिमाण रे गतानुगतिक माने ट्रेडिशनल जहाँ पारंपरिक भाव में चली आसी जहाँ जड़े आउ जन को अनुसरण करी जो परंपरा चली आसे आभिजात्यर चिन्ह बोली विवेचित निरर्थक नेकटाई को मध्य छाड़े नाही कायक्लेश न सहिबा जदि आभिजात्यर चिन्ह ताले एपरी अर्थपूर्ण आभिजात्यर चिन्ह को किए बा कहीं छाड़ब एठू पॉइंटा पिला मोर आरंभ होची जे समस्त शिक्षित व्यक्ति बा समस्त शिक्षित काय क्लेश अर्थात कष्ट काय अर्थात शरीर तेणु शारीरिक कष्ट आम जो जो कर्म गुड़ाक शारीरिक कष्ट बा शारीरिक परिश्रम आमको करने को पड़े ताकू कहती काय क्लेश तेणु समस्त शिक्षित काय क्लेश सहिबाकू अक्षम नुहंती किंतु समस्त शिक्षित अभिजात श्रेणीर अंतर्भुक्त आभिजात्य छाड़ा संभव नुहे एणु शारीरिक श्रम छाड़ा भी संभव हो न थाए बास बर्तमान यही कथाटी को कौन आउ किभली भाव में आम व्याख्या करिपरिबा निजको संभ्रांत श्रेणीर बा निजको आभिजात्य श्रेणीर निजको उच्च परिवार रे जन्म यही भली भावी किछि लोक मध्य शारीरिक परिश्रम समस्त शिक्षित जड़े सुस्थ व्यक्ति से शिक्षित हेउ बा अशिक्षित हेउ कायक्लेश सहिबाकू से सक्षम अटंती किंतु समस्त शिक्षित कायक्लेश सहिबाकू अक्षम नुहंती किंतु समस्त शिक्षित अभिजात श्रेणीर अंतर्भुक्त मनर गभीरतम प्रदेश रे केउ एक अहम भाव केउ एक मिथ्या अहम भाव से माननको चिलई चिलई कही थाए जे मो अभिजात श्रेणीर साधारण जनता सहित मिसी साधारण ग्रामवासी साधारण अशिक्षित ग्रामवासी सहित मिसी आमे कर्म करने उचित नुहे आमे कौन शारीरिक क्लिष्टयुक्त कर्म करने उचित नुहे यह वास्तविक निंदनीय अटे ओडिशा को छाड़देले प्राय अनेक गुड़िए राज्य रे अनेक गुड़िए देश रे मध्य कौन से कर्म को से माने न्यून बोली मने करंती नाही सेतिपाई अनेक गुड़िए देश भारत तुलन में अनेक मात्रा उन्नति करिसेंती कारण कहुई कौन सी कर्म छोट नुहे कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन गीतार से पवित्र मंत्र मध्य बारंबार एक कथा को आर्तचित्कार करी कहू थाए जे कर्म ही भगवान
ତେଣୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରିକ୍ସା ଚଲାଇବାକୁ ବା କୌଣସି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମ କରିବାକୁ ସେମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ମଧ୍ୟ, କାରଣ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ହୀନ ମାନସିକତା ବା ଗୋଟିଏ ଅସୁସ୍ଥ ମାନସିକତାରେ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ଶିକ୍ଷିତ ତେବେ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟଯୁକ୍ତ ବାଲା କୌଣସି କର୍ମ ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ। ଏହା ଅହମ୍ର ପ୍ରତୀକ ନୁହେଁ କି? ଏହା ଏକ ମାନସିକ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧି ନୁହେଁ କି? ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ କାୟକ୍ଲେଶ ସହିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଆଭିଜାତ ଶ୍ରେଣୀରେ ସାମିଲ କରି ନିଜକୁ ଆଭିଜାତ ଶ୍ରେଣୀର ବୋଲି ବିବେଚନା କରି ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ସାଥ ନ ଦିଏ, ହୁଏତ ଆମେ ନିଜର ସାଥୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁନା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେବେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଯଦି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତେ, ଯେଉଁଥିରେ ସମବେତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ନିକଟତର ହୋଇପାରନ୍ତେ। ଏଠି ଦୁଇଟି ପରିବାରର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଏକ ପରିବାରତ୍ୱ ଯାହା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନରେ ଦେଖାଦିଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ବା ଗ୍ରୁପ ୱାର୍କ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଧାନ କଟା, ଧାନ ବୁଣା, ଫସଲ ଅମଳ ଏସବୁର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଋତୁ ଥାଏ। ଅନ୍ତତଃ ଏହି ଋତୁଗୁଡ଼ିକରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଗୋଟିଏ କମନ୍ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଥ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ନା ସେ ପରିବାର ନା ଏ ପରିବାର, କୌଣସି ପରିବାର ଭିତରେ ଏମାନେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦାୟୀ ଏଥିପାଇଁ ଥାଏ କେବଳ ତାଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସେହି ମାନସିକତା, ମୁଁ ଅଭିଜାତ ଶ୍ରେଣୀର, ମୁଁ ଶାସକ, ମୁଁ ଶାସିତ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଉପାର୍ଜିତ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥକୁ ମୁଁ ଭୋଗ କରିବା ହିଁ ମୋର ଜନ୍ମ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି, ଦଳେ ହେଲେ ଶାସକ ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ଶାସିତ। ତେଣୁ ଶାସକର ରକ୍ତ ଯାହା ଦେହରେ ବହୁଥାଏ, ସେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭାବି ଆସେ ଯେ ମୋର ଜନ୍ମ କେବଳ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପୀଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ। ବାସ୍ତବିକ ଏହା ଭାରି ନିନ୍ଦନୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହି ଅଭିଜାତ ଶ୍ରେଣୀର ଆଉ ଗୋଟାଏ ହୀନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଅଭିଜାତ ଶ୍ରେଣୀରେ ସାମିଲ କରି ନିଜର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଠାରୁ ଯେତେ କମ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆର୍ଥିକ ଆୟ କରେ, ସେ ସେତେ ବେଶୀ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ବୀର ବୋଲି ପରିଚିତ ହୁଏ, ଯାହାକି ପଲ୍ଲୀରେ ରହି ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମରେ ଏ ଉପଲବ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ପିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିଲି, ଏଟାକୁ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ସମରାଇଜ୍ କରିକି ଲେଖିଛି। ଦେଖ, ସେଇ କଥାଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ରୋଜଗାର କରିବାର ପନ୍ଥା ଆସିଛି, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନରେ ରୋଜଗାର କରିବାର ପନ୍ଥା ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୈନିକ ଆୟ 5 ଅଣା ବା 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଇନର ବାଧା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଧର୍ମ ବା ସମାଜର ନିନ୍ଦା ନାହିଁ। ବରଞ୍ଚ ମାନବର ସମସ୍ତ ନୀତିକୁ ପଦରେ ଦଳି ଦେଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଶ୍ୱାସରେ ଧାଇଁ ଯେ ଯେତେ ବେଶୀ ଏ ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବଧାନକୁ କମ୍ କରିପାରେ, ସେ ସେତେ ବେଶୀ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ବୀର ବୋଲି ପରିଚିତ ହୁଏ, ସେତେ ବେଶୀ ଆଦର ଆଉ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୁଏ। ଅଭିଜାତ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନ ହୋଇ ଖାଲି ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମରେ ଏ ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବଧାନକୁ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର କମ୍ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଇ କଥାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବା? ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଗୋଟି ମାର୍ଗ, ନିଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅସୀମିତ କାମନାର ଜ୍ୱାଳା। ୟେସ୍, ଅସୀମିତ କାମନାର ଜ୍ୱାଳା। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ସହିତ ହିଁ ନିଜେ ଲଢ଼େଇ କରେ, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ସବୁବେଳେ ନିଜ ସହିତ ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖି ଯେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛି, ତେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା ଦରକାର। ଏ ଯେଉଁ ଅପ୍ରାକୃତିକ ଜୀବନଶୈଳୀ, ଏହା ହିଁ ସକଳ ଦୁଃଖର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ହ୍ୟୁମାନ୍ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଅନଲିମିଟେଡ୍।
ନିଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଗୋଟେ ବେଲେ ଦୁଇଟି କଥା ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚାହିଦା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆବଶ୍ୟକତା। ଶୁଷ୍କ ମରୁଭୂମିରେ ଜଳ ଜଳ ବୋଲି ତ୍ରାହିମାମ୍ ତ୍ରାହିମାମ୍ ଡାକୁଥିବା ଲୋକର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି କେବଳ ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି, କିନ୍ତୁ ଚାହିଦା କୌଣସି ମୃଦୁ ଜଳ ହୋଇପାରେ, କୌଣସି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ହୋଇପାରେ, କୌଣସି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ କାଳାତିପାତ କରୁଥିବା ଲୋକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାନୀୟ ପିଅନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଲେଖକ ଏଠି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ମାନବର ସମସ୍ତ ନୀତିକୁ ପଦରେ ଦଳି ଦେଇ, ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନବର ସମସ୍ତ ନୀତିକୁ ପଦରେ ଦଳି ଦେଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଶ୍ୱାସରେ ଧାଇଁ ଯେ ଯେତେ ବେଶୀ ଏହି ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବଧାନକୁ କମ୍ କରିପାରେ। ଜଣେ 5 ଅଣା ଆୟ କରିପାରେ, ଜଣେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମାସିକ ଆୟ କରିପାରେ। ତେବେ ମଣିଷ ଜୀବନର ବାସ୍ତବିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ। ମଣିଷ ଜୀବନର 4ଗୋଟି ଦିଗ ଥାଏ, ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ। ତେବେ କେବଳ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମତାଳ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରି ଯଦି ମଣିଷ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବ, ତେବେ ଜୀବନରେ କେବଳ ଅର୍ଥ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ହିଁ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯାଏ। ଅନ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଣିଷକୁ ନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଖସାଇ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ସେହି କଥାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମାନବର ସମସ୍ତ ନୀତିକୁ ପଦରେ ଦଳି ଦେଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଶ୍ୱାସରେ ଧାଇଁ ଯେ ଯେତେ ବେଶୀ ଏହି ବ୍ୟବଧାନକୁ କମ୍ କରିପାରେ ସେ ସେତେ ବେଶୀ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ବୋଲି ପରିଚିତ ହୁଏ। ଏହା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜର ପରିସ୍ଥିତି ପିଲେ। ଏବେ ବି ମୁଁ କହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ ଏ ବିଷୟଟିକୁ କାହିଁକି ପଢ଼ୁଛ? କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଭାରି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବିଷୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜର ଏହା ପରିସ୍ଥିତି। ଅସୂୟା ଭାବ, ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖି ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହେବା, ଏହାକୁ କୁହନ୍ତି ଅସୂୟା ଭାବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସବୁବେଳେ ନିଜ ସହିତ ହେବା ଦରକାର। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମନେ ପଡ଼େ ଯେ ମୁଁ କିଏ? ପ୍ରଥମେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଦରକାର, ମୋର ଗତି କେଉଁଠାକୁ, ମୁଁ କ'ଣ ଚାହେଁ, ବା ମଣିଷ ଜୀବନର ବାସ୍ତବିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଏକ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ। ତା ପଛରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଛରେ ମଣିଷ ନ ପଡ଼ି କେବଳ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆୟ କରିବା ପଛରେ ମଣିଷ ଧାବମାନ ହୁଏ। ଆଉ ପରିଶେଷରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ, ଥକି ପଡ଼େ। ଆଉ ଶେଷରେ ନବଚୁମ୍ବୀ ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେହି ମଶାଣିରେ ପୋଡ଼ା ହୁଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଦିନ ଦରିଦ୍ର ଆଉ ଗରିବମାନେ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଅର୍ଥ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ସବୁକିଛି ନ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପଲ୍ଲୀରେ ରହି ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମରେ ଏ ଉପଲବ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ଭିତରର ମାନସିକତା ହେଉଛି ଅନ୍ୟଠାରୁ, ମୋର ପଡ଼ୋଶୀ ଠାରୁ ବା ପଡ଼ୋଶୀ ଯେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି ତାର ସମକକ୍ଷ ମୁଁ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବି। ଏ କଥାଟି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ନା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନରେ। କାରଣ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅଳ୍ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ। ଅନୈତିକ ଉପାୟ ଆଚରଣ ନ କରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତାରାତି ଧନୀ ହୋଇଯିବା ବା ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ଠୁଳ କରିବା କେବେ ବି ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରେ ନା, ଯାହା ବାସ୍ତବିକ ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ତେଣୁ ସେହି କଥାକୁ କହିବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଜାତ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନ ହୋଇ ଖାଲି ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମରେ ଏ ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବଧାନକୁ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର କମ୍ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାରଣ ନୈତିକତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ, ମାନବିକତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ଲୋକ କେବେ ବି ନବଚୁମ୍ବୀ ଅଟ୍ଟାଳିକା ନିର୍ମାଣ କରିପାରେ ନା। ତାପରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ଲେଖକ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲା ଯେ ବହୁ ପଲ୍ଲୀ ଜନନୀ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷିତ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଗ୍ରାମରେ ରହି ହିଁ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଠି ଦୁଇ ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ କଥା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ? ଯିଏ ଜନ୍ମରୁ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି ଠାରୁ ଅଲଗା ରହି ବଢ଼ି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର କୈଶୋର ବା ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ରହି ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମରୁ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖକ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖ। ଅର୍ଥ ବଳରେ ହେଉ, ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ହେଉ ବା ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ରୂପେ ଉଦୀୟମାନ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ବହୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଚାଲେ। କୁହନ୍ତି ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ। ତ
ତେଣୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନରେ ରହି ବିକାଶର ପଥରେ ବା ଶିକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନତି କରୁଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଚାଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗ୍ରାମର ବୃଦ୍ଧମାନେ ଗ୍ରାମର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶାବାଦୀ ଥାଆନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ଇଏ ଚରିତ୍ରବାନ ହୋଇ ଅନ୍ତତଃ ଆମ ପାଇଁ ବା ଆମ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବ। ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶା ଭରସାର ସ୍ଥଳ ହୋଇ ଗ୍ରାମ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୋଇ ଗ୍ରାମଭୂମି ମଣ୍ଡନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ କି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୁଦ୍ଧା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟିକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାରାଗ୍ରାଫଟିକୁ ୟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ ଯଦି ତା'ର ସାରାଂଶ ବାହାର କରିବା ତେବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଯେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜୀବନରେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଶା ଭରସାର ସ୍ଥଳ ହୋଇ ଗ୍ରାମ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୋଇ ଗ୍ରାମଭୂମି ମଣ୍ଡନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗ୍ରାମରୁ ପ୍ରାୟ ଉଭାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଲେଖକ ବାରମ୍ବାର ସେହି ଗୋଟିଏ କଥା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଯୋଗୁଁ କାହିଁକି ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଇଚ୍ଛା ଥାଉ ବା ନଥାଉ ଗ୍ରାମ୍ୟଠାରୁ କାହିଁକି ଅଲଗା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗ୍ରାମରୁ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ବା ଯେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ରହି ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଉ ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଆଉ ଟିକେ ଅର୍ଥ ଆୟ କରିବାର କାମନା ନେଇ ସେମାନେ ଗ୍ରାମଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି ବା ଉଭାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଆଜିକାଲିର ନୁହେଁ ପୁରା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଏଠାରେ ଲେଖକ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଭାରି ଦୀର୍ଘ ଲେଖା ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାବଦରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ 3 ଦିନକୁ କଣ୍ଟ କରି ବା 3 ଦିନ ପାଇଁ ନିୟମ କରି ମଥୁରାକୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗ୍ରାମଭୂମିକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ପୌରାଣିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର କଥା କୁହାଯାଇଛି। କାରଣ ନିଜର ସମସ୍ତ ପ୍ରେମିକାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସମସ୍ତ ଗୋପ ନର ନାରୀଙ୍କୁ ନିଜର ବାଲ୍ୟ ସଖା ସୁଦାମା ଇତ୍ୟାଦି ନିଜର ବାଲ୍ୟ ସଖାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ରାଧିକାଙ୍କୁ ପିତାମାତା ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ ଯେ କଂସ ମାମୁଁ ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ଯାତ୍ରା ଦେଖି ମୁଁ ଫେରି ଆସିବି। 3 ଦିନ ପାଇଁ ସେ ନିୟମ କରି ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଫେରି ନଥିଲେ। ସମ୍ଭବତଃ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଆମର ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ରୂଢ଼ି ରହିଛି ଯେ ଗଲା ପୁତ୍ର ନବା ଉଡ଼େ ଆଉ, ଯାହା ମୁଁ ଏଇ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି। ତେବେ ଏଇ କଥାଟିକୁ ଏଇ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି ୟାକୁ ପିଲାମାନେ ଚାହିଁଲେ କେବଳ ଏଇ ଟପିକ୍ଟିକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ତୁମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ। କାରଣ ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଳୀଳ ଢଙ୍ଗରେ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଦେବା ତାକୁ। କୃଷ୍ଣ 3 ଦିନକୁ କଣ୍ଟ କରି ମଥୁରାକୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା ପରି ସେମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗ୍ରାମଭୂମିକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେହି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ ଏହି ଅନୈକତା ବା ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ମହାପୁରୁଷ ସୁଦ୍ଧା ପାର ପାଇନଥିଲେ। ଏହା ଅମାନବିକତା ବା ଅନୈତିକତା ଅଟେ। କାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ଆମେ ଭୂପତିତ ହେଲେ, ଯେଉଁ ଜନ୍ମଭୂମି ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଲା, ଯେଉଁ ଜନ୍ମଭୂମିରୁ ନିଜର ଚାଟ ଛାଡ଼ିବା ନିଜର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ ଯୁବକ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ ପରିପୃଷ୍ଟ କରିଛି, ସେହି ଜନ୍ମଭୂମି ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଲଗା ହୋଇଯିବା ହିଁ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ଅଟେ। ଚିରକାଳ ହୁଏତ ଆମେ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ଅବସ୍ଥାନ କରିନପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ କେବଳ କର୍ମରୁ ନୁହେଁ ମନରୁ ମଧ୍ୟ ପାଶୋରି ପକାଇବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ତୀବ୍ର କୃତଜ୍ଞତାର କାରଣ। ଇଂରାଜୀରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହିନ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ 2ଟା ଶବ୍ଦ ଅଛି ପିଲେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ନମକ ହଲାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନମକ ହାରାମ। এই ନମକ ହଲାଲ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି କୃତଜ୍ଞ ଆଉ ନମକ ହାରାମ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି କୃତଘ୍ନ। ତେଣୁ କୃତଘ୍ନତା ଏହା ଗୋଟେ କୃତଘ୍ନତା। ଆଉ ଲେଖକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏହି ଅନୈତିକତା ବା ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ମହାପୁରୁଷ ସୁଦ୍ଧା ପାର ପାଇନଥିଲେ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ମହାପୁରୁଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥିଲେ, ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନରନାରୀକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥିଲେ, ଏ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ମହାପାତକରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବର୍ତ୍ତି ନଥିଲେ।
ଆଉ ତାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଯାଇ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଗୋପୀ ଗୋପାଳଙ୍କ ଅସୀମ ସ୍ନେହରେ ପରିପାଳିତ ହୋଇ ଶେଷ ବେଳକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରି ଠକି ଛଳନା କରି ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରି କୃଷ୍ଣ ଗୋପପୁର ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ। ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ପ୍ରେମମୟୀ ରାଧା ଶଶିକଳା ପରି ଦୀନା ଓ କ୍ଷୀଣା ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ମହାଭାରତର ମହାସମରକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚଳାଇ ମଥୁରାଠାରୁ ଦ୍ୱାରକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ବିପୁଳ ରାଜ୍ୟ, ଅପରିସୀମ ବିଭବ, ଅଭ୍ରକଂସ ପ୍ରାସାଦ, ଅଭ୍ରକଂସ ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାଶ ଛୁଆଁ, ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରାସାଦର ସେ ମାଲିକ ଥିଲେ ବା ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ। ଅଷ୍ଟପାଟବଂଶୀ ଆଉ ଅଗଣିତ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଦ୍ୱାରକାରେ ବସିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଲା? କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଭ୍ରକଂସ ପ୍ରାସାଦ ଅତଳ ଜଳଧି ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦ୍ର ଜଳଧି ତଳରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ନବସଂସାରର ମଦ୍ୟପ ବଂଶଗୋଷ୍ଠୀ ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥର ଏରକାର ବନରେ ପରସ୍ପରକୁ ହାଣି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲେ। ରାଜ୍ୟହୀନ, ଗୃହହୀନ, ଧନହୀନ ଆଉ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାହୀନ ହୋଇ ଶେଷ ବେଳକୁ ମହାଭାରତର କର୍ଣ୍ଣଧାର ନିବିଡ଼ ଅରଣ୍ୟର ଲତିକା ଦୋଳାରେ ଅବଶ ଅଙ୍ଗକୁ ଢାଳିଦେଲେ। ସେଇ ଲଟାରେ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ବା କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ନିଜ ଅବଶ ଶରୀରକୁ ଢାଳିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସୁଦ୍ଧା ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ପରେ ତାଙ୍କ ଦୋଳାୟମାନ ପଦପଲ୍ଲବ ଅର୍ଥାତ୍ କୋମଳ ପତ୍ର ପରି ଯେଉଁ ପଦ, ତାକୁ କହନ୍ତି ପଦପଲ୍ଲବରେ ଅଭିଶାପ ପରି ନିଷ୍ଠୁର ଲୌହ ସରଟିଏ ଆସି ପଡ଼ିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୃତକର୍ମର ପରିଣାମ। ଯେଉଁ ପାଦ ଗୋପପୁରରେ ଗୋଚାରଣ ଦ୍ୱାରା ଚର୍ମ ପାଦୁକା ପରି କଠିନ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଦ୍ୱାରକାର ରାଜଭୋଗରେ ନବପଲ୍ଲବ ପରି ରକ୍ତାଭ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଏଣୁ ନିର୍ବୋଧ ବ୍ୟାଧ ମନରେ ତାହା ହରିଣ କର୍ଣ୍ଣର ଭ୍ରମ ଆଣିଦେବ। ଏଥିରେ ବିଚିତ୍ରତା ବା କ'ଣ ଥିଲା? ବାସ୍ ଏଇଠି ସରିଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣଟି। ତେଣୁ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜସ୍ୱ ଢଙ୍ଗରେ ଲେଖିପାରିବା ଯେ ସେ କୌଣସି ଅବତାରୀ ବା କୌଣସି ମହାପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ ପଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ନମସ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥିଲେ, ଏହା ହୁଏତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୀଳା ହୋଇପାରେ। କୁହନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଯାହାର ଖେଳ ଘର ଦେବମାନବେ ଅଗୋଚର। ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମୀଚୀନ ନ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ଯେଉଁ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କଲେ, ଯେଉଁ ମାନବୀୟ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କଲେ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ପିତାମାତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧୀଭୂତ ହେଲା। ଅଜସ୍ର ଭଲ ପାଇବା ଯେଉଁ ଗୋପ ନର ନାରୀ ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଝୁରି ଇତିହାସ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ। ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ କନ୍ଦେଇ, ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭରସାର ସାଗରରେ ଭସେଇ ଦେଇ ମହାପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ନିସ୍ତାର ପାଇନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ଥିଲାବେଳେ ଯେଉଁ ପଦପଲ୍ଲବ ତାଙ୍କର ଚର୍ମ ପାଦୁକା ଭଳି କଠିନ ଥିଲା, ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ମାତି ବା ରାଜକୀୟ ଜୀବନ ଯାପନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସେହି ଦ୍ୱାରକାର ରାଜଭୋଗରେ ନବପଲ୍ଲବ ପରି ରକ୍ତାଭ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ନିର୍ବୋଧ ବ୍ୟାଧ ମନରେ ତାହା ହରିଣ କର୍ଣ୍ଣର ଭ୍ରମ ଆଣିଦେବ। ଏଥିରେ ବିଚିତ୍ରତା ବା କ'ଣ ଥିଲା? ତେବେ ଏଇ କଥାଟିକୁ ଅତି ସର୍ଟରେ ବା ଅତି କମ୍ରେ ୟାକୁ ଲେଖାଯିବା ଉଚିତ ଯେ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ମହାପୁରୁଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଈଶ୍ୱର ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି, ମାତୃଭୂମିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ମାତ୍ରାରେ ଛଳନା କରି ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ, ଯେଉଁ ଅବାଞ୍ଛିତ ପରିଣତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଚାରଯୋଗ୍ୟ, ତାହା ପାଠ୍ୟଯୋଗ୍ୟ। ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମରେ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ସାଧାରଣ ମାନବ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସେ ହୁଅନ୍ତୁ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ, ପ୍ରକୃତିର ନିୟମରେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା। ଆଉ ଏ ପ୍ରକୃତି କହୁଛି, ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଆମେ ନବଚୁମ୍ବୀ ଅଟ୍ଟାଳିକାକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ସେହି ମାଟି ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିବା ଛଡ଼ା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ କିଛି ନଥାଏ।
ତେଣୁ ଜନ୍ମଭୂମି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛିନ୍ନ କରିଦେବାଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଦାକାର ମାନସିକତା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନବରାଜ୍ୟର ଅଭ୍ରକଂଶ ପ୍ରାସାଦ ଆଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାତୃଭୂମିର ଗୋପ ବୃନ୍ଦାବନ, ଯମୁନା, ଗୋପୀ, ଗୋପାଳ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ପୂର୍ବ ପରି ରହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯମୁନା ବହି ଚାଲିଛି, ଆଉ ବୃନ୍ଦାବନର ପୁଷ୍ପିତ କଦମ୍ବରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୟୂରର ଉଦ୍ଧତ ନୃତ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଭାରି ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ବା ଗୋପର ଯେଉଁ ପରିବେଶ ସେ ତାକୁ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବୃନ୍ଦାବନର ପୁଷ୍ପିତ କଦମ୍ବରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୟୂରର ଉଦ୍ଧତ ନୃତ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦୂରବଂଶୀ ସ୍ୱନର ଅନୂଢା ଗୋପକନ୍ୟାର ମନ ଅହେତୁକ ଆଉ ଅନାହୁତ ବ୍ୟଥାରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଉଠେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ଅମର ଗାଥାରୁ ବହୁ କଥା ଶିଖିବାର ଅଛି। ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ବେଷ୍ଟିନୀରେ ବା ସର୍କମ୍ଫରେନ୍ସରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ଥୋଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଣୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ଶିକ୍ଷିତମାନେ ଯେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ ଅନୁସରଣ କରିବେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କଥା। ତଥାପି ବହୁ ସହସ୍ର ଶିକ୍ଷିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମହାନୁଭବତାର ପରିଧିକୁ ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମରୁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ କରିପାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନମସ୍ୟ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର କଥାକୁ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ ଲେଖିପାରିବ, କାରଣ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇପାରିବ। ଏଇ କଥାକୁ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଯାଇ ଇଂରେଜମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା, ଭାରତୀୟଙ୍କର ଭାରତ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ଅନୁରାଗକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକି ଆଣି ଚାକିରି ବା ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଠାରେ ଯେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ଶିକ୍ଷିତମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ ଅନୁସରଣ କରିବେ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କଥା। ତେଣୁ ବହୁତ ସମୟରେ ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବା ନିଜର ମାତୃଭାଷାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଅଲଗା ଭାଷା ଇଂରାଜୀ ବା ଯେକୌଣସି ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଭାଷାକୁ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମାତୃଭାଷା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ମନେ ନଥାଏ। ଏହା କ'ଣ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ କି? ଓଡ଼ିଶାର ଜନତା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଭାରତର ଜନତା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ରହିଲେ, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବା ହିନ୍ଦୀ ବା କୌଣସି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ରୋତ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନିଏ, ଯେଉଁ ସ୍ରୋତରୁ ସେମାନେ ନିଜକୁ କେବେ ବି ଉଦ୍ଧାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ଶୁଷ୍କ ତୃଣ ଭଳି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଭାସି ଚାଲନ୍ତି। ଜନ୍ମଭୂମିର ଡାକ ସେମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଗହ୍ୱରକୁ ଭେଦ କରିପାରେ ନା। ଜନ୍ମଭୂମି ସବୁବେଳେ ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ଝୁରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ବର ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇଉଠେ, ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସ୍ୱାର୍ଥଯୁକ୍ତ ହୋଇଉଠେ, ମାର ପଣତକାନିକୁ ବା ମାତୃଭୂମିର କୋଳକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ନୈତିକ ସାହସ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଇଠି ବୋଧହୁଏ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଉଠେ। ଆପଣାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାତୃଭାଷା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି କଥାଟିକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ତଥାପି ବହୁ ସହସ୍ର ଶିକ୍ଷିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମହାନୁଭବତାର ପରିଧିକୁ ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମରୁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ କରିପାରିଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମସ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ୱାଭାବିକ ପନ୍ଥା ଛାଡ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରୀସୀୟ ଦେବତା ଏଟଲାସ୍ ପରି ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱର ଭାର ବହନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁବ୍ଜ ହୋଇ ଚାଲନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଲି ପ୍ରବଞ୍ଚନା ବା ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତାରଣା କରିଥାନ୍ତି। ଯେ ଭଲ ଗ୍ରାମବାସୀ ନୁହଁ, ସେ ଭଲ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନୁହଁ।
ଯେ ଭଲ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନୁହଁ ସେ ଭଲ ଭାରତବାସୀ ନୁହଁ, ଯେ ଭଲ ଭାରତବାସୀ ନୁହଁ ସେ ଭଲ ବିଶ୍ୱବାସୀ ହୋଇନପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ସମସ୍ତ ନିଗଡ଼ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକୁଡ଼ି, ଯେଉଁମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ସମସ୍ତ ନିଗଡ଼ ଛିନ୍ନ କରି ସେମାନଙ୍କର ମହାନୁଭବ ତାର ପରିଧିକୁ ପ୍ରଥମେ ପଲ୍ଲୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନମସ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ବୋଲେ ଏ ଯେଉଁ ଶେଷ ପାରାଗ୍ରାଫଟି ପଢ଼ିଲେ, ଏ ଶେଷ ପାରାଗ୍ରାଫଟିକୁ ନିଜସ୍ୱ ଢଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଲେଖିବା ବା ଏଥିରୁ କ'ଣ ତୁମେମାନେ ବୁଝିଲ ଯେ ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଦି ଯିବା ପାଇଁ ବା ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିରୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଜିଣିବାର ଜିଜ୍ଞାସା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଥାଇପାରେ। ତେବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି, ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ବାପକୁ ନ ପୋଷି ଦାଦିକୁ ପୋଷିବା, ତା ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରି ନିଜ ପରିବାରକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ଦରକାର। ନିଜ ପରିବାରର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯତ୍ନ ନେବା ଦରକାର, ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ଦରକାର। ତାପରେ ନିଜ ସାହି, ନିଜ ବସ୍ତି, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ, ନିଜ ଜିଲ୍ଲା, ନିଜ ରାଜ୍ୟ, ନିଜ ଦେଶ, ନିଜ ମହାଦେଶ, ଆଉ ପରିଶେଷରେ ହୁଏତ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷାରେ ଅୟମ୍ ବେତି ପର ଅୟମ୍ ନିଜ ପର ବେତି ଗଣନା ଲଘୁ ଚେତସାମ୍ ଉଦାର ଚରିତ ନାସ୍ତୁ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ମହାପୁରୁଷ ବିବେକାନନ୍ଦ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏକ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମୃଦ୍ଧ ଆଉ ଉନ୍ନତ ଚେତନାରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ଥିଲେ। ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ସେ ଭାଷଣ ଦେଇବା ଜନତାଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜର ମତ ପରିପ୍ରକାଶ କରି ଆମେରିକାର ଚିକାଗୋ ସହରରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମସଭା ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ସେଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଧର୍ମର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝାଇଥିଲେ। ହେ ମୋର ଆମେରିକାବାସୀ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଭଳି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ମାତ୍ରକେ ସେଠାରେ ଥିବା ସମବେତ ଜନତା କରତାଳିରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ। କାରଣ ଧର୍ମ କେବେ ବାଣ୍ଟିବାର କାମ କରେ ନା, ଧର୍ମ ସମଗ୍ର ବସୁଧାକୁ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜକୁ ଯୋଡ଼ିବାର କାମ କରେ। ତେବେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଏ ଜିନିଷକୁ ବେଶୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ନ କରି ଆମର ଟପିକଟି ହେଉଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ପାଇଁ କୌଣସି ସରହଦ ନଥାଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖ, ଲେଖା ତୁମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିବ, ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ପାଇଁ କୌଣସି ସରହଦ ନଥାଏ। ସମ୍ଭବତଃ ମାନବ ଜୀବନର ଅସୀମ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅସୀମ ଆୟ ଉପାର୍ଜନ କରିବାର, ଅସୀମ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ କୌଣସି ନୈତିକ ବାଧା ନାହିଁ। ଜଣେ 5 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରେ, ଜଣେ 5 ଲକ୍ଷ 5 କୋଟି ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କରିପାରେ, ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଆଇନର ବାଧା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆମର ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ଯଦି ସଚେତନଶୀଳ ନ ହେବା, ଯିଏ ଭଲ ଗ୍ରାମବାସୀ ନୁହେଁ ସେ ଭଲ ରାଜ୍ୟବାସୀ ବା ଭଲ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ମଧ୍ୟ ନ ହୋଇପାରେ। ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଲେଖକ ଏଠାରେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ, ଯେଉଁ ମାଟି ତାକୁ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଆସ୍ଥାନ ଦେଇଛି, ଯାହା ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ସେ ଆଜି ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁବାର, ବାମନ ହେଇ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହାତ ବଢ଼େଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କମ୍ ସେ କମ୍ ସେଇ ମାଟିର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ସେଇ ମାଟି ପ୍ରତି ବିଦ୍ରୋହ ନ କରୁ, ସେଇ ମାଟି ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ନ କରୁ। ପ୍ରଥମେ ସେଇ ମାଟିର କଥା, ସେହି ଜନ୍ମଭୂମିର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁ, ତାପରେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବ୍ୟାପକ କରି ପରିଶେଷରେ ସମଗ୍ର ବସୁଧା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠାରେ ଏଟଲାସ୍ ପରି ଦେଖ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦେବତା ଏଟଲାସ୍ ପରି ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱର ଭାର ବହନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସର୍ବଦା ଏକଥା ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଉନ୍ନତି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅବହେଳା କରୁଥିବା ଲୋକ, ଅର୍ଥଚ ସମଗ୍ର ଦେଶ କଥା, ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ କଥା, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକଙ୍କର ଭାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ଲୋକ ଯଦି ନିଜ ପରିବାରର ଭାର ହିଁ ବହନ କରିନଥାଏ, ତାହେଲେ ସତରେ କ'ଣ ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରତାରଣା, ଏହା ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିନୟ, ଏହା କ'ଣ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଛଳନା ନୁହେଁ କି? ଏଟଲାସ୍ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦେବତା ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହୋଇ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଟେକି ଧରିଛନ୍ତି। ଆଉ କୁବ୍ଜ ବା କୁଜା ହୋଇ ଯେ ଏଟଲାସ୍ ପରି ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱର ଭାର ବହନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁବ୍ଜ ହୋଇ ଚାଲନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଲି ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ଏହା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅଟେ। କାରଣ ଯେ ପିତାମାତାଙ୍କର ନ ହୋଇପାରେ, ଯେ ନିଜ ଗ୍ରାମର, ନିଜ ପଲ୍ଲୀ ଭୂମିର, ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିର ନ ହୋଇପାରେ, ସେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର କିପରି ହେବ?
जो स्थान ताकू शिक्षा दीक्षा दे बंचई रखी आज पर्यंत प्रतिष्ठित करिछि ता प्रति प्रवंचना यह एक अधर्म नुहे कि यह एक प्रवंचना नुहे कि यह एक दानवीय प्रवृत्ति बा प्रकृति नुहे कि। तेणु जो माने महानुभावतार परिधि को प्रथमे पल्ली आरंभ करी समग्र ओडिशा और भारतवर्ष को व्याप्त करि पारंती से माने आम्भंकर नमस्य हुअन्ति। गोटे धाड़ी रे कहबाकू गले जहाँ मु शेष अवस्था लिखी जे जो शिक्षित व्यक्ति माने सेमानंकर महानुभावतार परिधि को पल्ली ग्रामरू बा निज जन्मभूमि एठारे पल्लीग्राम बोली बारंबार चित्कार करबा मध्य समीचीन हेबो नाही। जो व्यक्ति निजर विवेक अनुसार जो भौगोलिक परिसीमा को निजर जन्मभूमि बोली स्थिर करे व्यक्तिर आत्मा जो अंचल को तार विवेक तार आत्मा तार बुद्धि तार मानविकता जो भौगोलिक अंचल को निजर जन्मभूमि बोली ससम्माने ग्रहण करे से ही जन्मभूमि प्रति प्रथमे से कृतज्ञता दर्शाइबा उचित। तापरे हुए तो आस्ते आस्ते निजर महानुभावतार परिधि को समग्र विश्व पर्यंत व्याप्त करी से वसुधैव कुटुंबकम चित्कार करि पारे। तेणु सर्वप्रथमे आमे निज जन्मभूमि प्रति सजाग सचेतनशील कृतज्ञता ज्ञापन करिबा उचित। एवं यापरे सूचना विभाग रे जो सबू क्लिष्ट शब्द गुड़िक देइछि से सब क्लिष्ट शब्द गुड़िकर अर्थ मध्य तुम माने पढ़िबा उचित। एवं किछि एथिरे क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न देइछि जहाकु कि विषयटी को जदि तुम पुंखानुपुंख भाव में पढ़ और आलोचना कर तेरे से समस्त प्रश्नर उत्तर एथुरु पाई परिबो बा परवर्ती मुहूर्त में मध्य सबू क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्नोत्तर आम करवा। तेबे आउ थे मुझे कथाटी को कहबी जे प्रथमे विषयटी को भल भाव में पढ़ी लेखक कवि बा स्रष्टा कर प्रकृत भावार्थ को बुझा पड़ो। यह कौन व्यक्ति विशेषर समस्या व्यक्ति विशेषर अभिव्यक्ति ना गोटे दल पाई गोटे ग्रुप पाई गोटे गोष्ठी पाई यह तांकर उद्घोषणा बा यह व्यक्ति केन्द्रिक ना विश्व केन्द्रिक यह व्यक्ति केन्द्रिक ना विश्व केन्द्रिक ताहाको हमको बुझा पड़ो। एवं निजस्व ढंगरे सबु विषय को पिले लिखा संभवपर है ना कौन कहवाक चाहती कौ कौ विषय गुड़िक क्यों क्यों टॉपिक विषय से आलोकपात कर निजस्व ढंग से तेणु सर्वप्रथम या अनुभव करने दरकार। तेणु ये सब दीर्घ गद्य गुड़ी जो मैंने भीतर को पसंदी ना बुझती ना लेखकों प्रकृत भावार्थ को जानती ना ये दीर्घकालीन गद्य गुड़ाक से बोझ भली मन हुए। तेणु या भल भाव में बुझा दरकार। एवं सर्वप्रथमे साहित्य खातार सबूर उत्तर लिखा पूर्व सर्वप्रथम साहित्य को हृदयंगम करने दरकार और प्रथमे बुझा दरकार। निजे निजको प्रथमे ये सबूर उत्तर प्रथमे तुम निजे निजे निजको कहवा दरकार जे प्रश्नटी कौन पचरा जाइछि विषय वस्तुटी क्यों क्यों पात्र मानकर नाम उल्लेख रही कविंकर बा लेखकों आभिमुख्य कौन ए समस्त मौलिकता को बजाय रखिले निहाती भाव एक अभिनव उन्नत मार्जित आउ सावलील उत्तर तुम मैंने दे पारिबो। तेबे एठारे जन्मभूमि विषय को आमे परिसमाप्त करुछे।